بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکے کا والد نہیں مان رہا، یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی۔ المقتضی یہ ہے، جو بھی مان نہیں رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ کرتا ہے، آپ کی کم کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کہیں جگہ پر ایسا ہوتا ہے بچوں کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المقتضی یہ ہے، جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ المقتضی یہ ہے، آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو، وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں ڈل جانا کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک اللہ پاک کے اس میں قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آئیے۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यकीनन अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम भी इस पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो इनमें से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। इन बातों से दरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरूद पाक आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को यह दरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने अमल का तरीका अच्छी तरह जानना है, कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है। ज़रा गौर से इस अमल को जान लीजिएगा। सबसे पहले बात यह है, आपने इसको 33 बार पढ़ना है, जो 2 इसम मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद नाजरीन, आंखें बंद करके आपने इस अमल को करना है। सिर्फ ये जो इसम होंगे, ये जो कलामात होंगे, आपने 33 बार ही जब पढ़ने हैं। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और जब आपने इन कलमात को पढ़ना है, आपका मकसद जहन में हो। अब मकसद से मुराद ये है, अगर आप किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आपके जहन में ये मकसद होना चाहिए कि मैं मोहब्बत पैदा करने जा रहा हूँ। या आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो आपके जहन में ये होना चाहिए, मैं इससे अपनी कोई बात मनवाने जा रहा हूँ। इस तरह आपको जो भी मकसद है अपनी बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत पैदा करने के हवाले से आप रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो 2 लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं, इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं और ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं, या काबिज़ु अल अज़ीज़ु। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के तमाम इस्म बेहतरीन हैं, लिहाजा इनमें किसी भी किस्म की तवील, तातील या तस्बीह या इनकार का अकीदा रखना सरेहन इल्हाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी नाम को इससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम हैं, लिहाजा इन्हीं के साथ इसे पुकारो और इन लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों के बारे में कजो रवि का शिकार हैं। जो कुछ वो करते हैं इसका इन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। इस तरह हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इन नामों को याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन इनके दरमियान आपने इस इंसान का नाम अपने जहन में रखना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। अब मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ कैसे आपने इस अमल को करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वो ऐसे करेगा, आंखें बंद हो, कहेगा या काबिज़ु। मिसाल के तौर पर औरत का नाम हिना, आपने जहन में हिना को रखना है, कोई भी नाम हो सकता है। मैंने मिसाल दी है, या काबिज़ु अल अज़ीज़ु, ये एक ही बार शुमार होगा। आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही हो तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम है हमजा, कोई भी हो सकता है, मैंने मिसाल दी है। वो कहेगी या काबिज़ु अल अज़ीज़ु और साथ ही जहन में हमजा को रखना है। इस तरह आपने पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। इस तरह आपने 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के हवाले से, इंशाअल्लाह वो आपका काम होगा। आपका अगर शौहर है, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बातों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का है, वालिदा है, इसका वालिद है। अगर आपका कोई वालिद है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अपने वालिदैन के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर औकात वालिदैन भी जिद पर अड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप इसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, इसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हो। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाअल्लाह आपका ससुराल में अगर कोई मसला, अल मकसद ये है जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद आप एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। इसके बाद आप दुआ करेंगे। अब दुआ का भी एक खास तरीका है। आपकी दुआ में ये कहना है कि ऐ अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इस तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरे यकीन के साथ। इंशाअल्लाह वो मकसद आपका जहन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके जहन में होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन, भाई, बेटी इस अमल को कर सकती हैं।
इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, सबको इजाजत आम है, लेकिन इतना आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आया, इससे नाज़रीन आपको ये फायदा होगा, जब आप वजीफा मरकज़ चैनल का हिस्सा होंगे तो आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे, अच्छे अच्छे अमल मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी और आपको सवाब भी मिलता है जब आप अरबी कलमात पढ़ते हो। इसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। शेयर करने का तरीका स्क्रीन के ऊपर आपके नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर करें, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो मेरे बंदों के लिए आसानियां पैदा करेगा मैं उसके लिए आसानियां पैदा करूंगा। इसको शेयर भी करना है। मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह समझाया है, अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। जब दूसरी बार देखी जाती है, सुनी जाती है, तो अच्छी तरह जहन में बैठती है। मैंने अच्छी तरह समझाया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।